خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جو ہم احبار کی کتاب میں آگے بڑھتے ہیں، اخلاقی، معاشرتی اور علمی تعلیمات اپنے اعلیٰ ترین معیار کو چھونے لگتی ہیں۔ بعض دفعہ لوگ احبار کی کتاب کو صرف قربانیوں اور شرعی احکام سے متعلق کتاب سمجھ کر زیادہ گہرائی اور وسعت میں اسے نہیں پڑھتے۔ یہ ایک غلطی ہے، کیونکہ احبار کی کتاب شرعی احکام خصوصاً قربانیوں سے متعلق آگاہی پر خاص زور دیتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی کتاب میں خدا کی شریعت کی اعلیٰ ترین حکمت اور عملی حکم درج ہے۔ یہ حکم ہے کہ تو اپنے ہمسائے سے اپنی مانند محبت کرنا۔ مذہبی دنیا میں سب سے پہلا ریفرنس ہے جو انسانی بھائی چارے کی الہیاتی بنیاد ثابت کرتا ہے۔ کسی دوسرے شخص کو اپنی مانند محبت کرنے میں مذہبی اخوت کی معراج ہے۔ کون شخص ہے جو اپنے آپ سے 100% محبت نہ کرتا ہو؟ ہر شخص اپنی ذات کو ہر وقت، ہر جگہ، ہر صورت میں پیار کرتا ہے۔ اس وجہ سے وہ ہر وقت ایسے مواقعوں کی تلاش میں رہتا ہے کہ خود کو آگے بڑھائے اور ترقی کرے اور روحانی طور پر اور جسمانی طور پر مقبول ہو۔ خدا کا حکم اس صورت میں ایک غیر معمولی حکم ہے کہ پڑوسی یعنی دوسرے انسانوں سے محبت اس طور سے کی جائے گویا انسان خود اپنی ذات کا خیال رکھ رہا ہے۔ اس حکم کا پس منظر زمین کی پیداوار کاٹتے وقت غریبوں کا خیال رکھنا ہے، آپس کے تعلقات میں جھوٹی قسم نہ کھانا بلکہ صاف ستھری بات چیت اور راستی سے فیصلہ کرنا ہے۔ ان تینوں حلقوں کے حوالے سے سماجی انصاف، درست تعلق داری اور صداقت کھل کر سامنے آتے ہیں۔ احبار کی کتاب کے 19ویں باب کا اس بات پر زور دینا کہ سماجی انصاف اور صداقت کو خدا اور انسان کے تعلقات میں قائم رکھا جائے، اور اس کا نتیجہ اس صورت میں اچھا ہوگا اگر دوسرے انسانوں کو اپنی مانند سمجھا جائے، کیونکہ جو لوگ دوسروں کی اہانت کرتے ہیں وہ دراصل دوسروں کو انسان سے کمتر سمجھتے ہیں۔ خدا اس بات کو ناپسند کرتا ہے، اسی لیے اس آیت کے آخر میں درج ہے، میں خداوند ہوں، مالک خدا ہے۔ اس کی قدرت کے سائے میں رہتے ہوئے معاشرے میں بھائی چارہ بابرکت حقیقت ہے جس کی طرف خداوند نے اپنے لوگوں کو بلایا۔ یہ بلاوا آج بھی اسی درجے کا بلاوا ہے اور خداوند کی برکات اس بلاوے سے جڑی ہوئی ہیں۔ پڑوسی پر ظلم سے ہاتھ کو روکنا اور مزدور کی مزدوری وقت پر دینا اس آیت سے جڑی ہوئی دو حقیقتیں ہیں۔ سماجی اور اقتصادی انصاف آگے چل کر انبیاء اکرام کا مخصوص مضمون بن گیا، لیکن یہ حقائق شرعی احکام سے جڑے ہوئے ہیں۔ خدا کے کلام کی خوبصورتی اس میں ہے کہ وہ مذہبی عقائد کو زمینی حقیقتوں کے ساتھ رکھ کر پیش کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ کتنی آسانی سے لوگ غیروں سے تو کیا اپنے بہن بھائیوں سے لین دین میں زیادتی کر جاتے ہیں۔ چھوٹی بات ہو یا بڑی زیادتی ظلم میں بدل جاتی ہے۔ جسمانی زندگی خدا کی بڑی نعمت ہے۔ انسانی کسی وجہ سے انسانی بدن میں کوئی اعضا پورے طور پر کام نہیں کرتا تو اس سے ڈس ایبلٹی پیدا ہوتی ہے۔ اندھے اور بہرے کا ذکر احبار کے 19ویں باب میں کیا گیا۔ اس کے ساتھ یہ آگاہی دی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کے آگے
ठोकर की चीज़ ना रखी जाए बल्कि खुदा से डरा जाए। यकीनन खुदा देखता है और वो ऐसे लोगों के साथ मजाक होता है और उनकी एहानत की इजाज़त नहीं देता। यहाँ फिर खुदा ने फरमाया, मैं खुदावंद हूँ, ज़िंदगी का मालिक खुदा है। उसकी नेमतें बयान से बाहर हैं, उनका शुक्र करते हुए अपने लोगों का ख्याल रखा जाए जो हमारी मदद के मोहताज हैं। बस हमसाये के साथ अच्छा सलूक करना ईमान की अमली शक्ल है, ख़ास तौर पर उनके साथ जिन्हें खसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। हमसाये के साथ अपनी मोहब्बत करने के लिए इस बयान में एक ख़ास हदायत की गई है कि पड़ोसियों और कौम के दूसरे लोगों के बारे में बदगोई ना की जाए। बदगोई वो अल्फाज और राय है जो दूसरे की शख्सियत को मस्त करती है। रवायती माशरों में ये गुनाह बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बाज़ औक़ात दूसरों के बारे में राय देते वक्त मनफी अल्फाज का अंबार लगा दिया जाता है और पूछने पर यह कहा जाता है कि ये तो मजाक था, या ये कि मुझे मालूम ना था कि इसका नतीजा इतना ख़राब होगा। बदगोई ऐसा गुनाह है जिसको उर्दू तर्जमे में लुतरापन कहा गया है। ये वो तर्ज़ गुफ्तगू है जो इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना अल्फाज का मजमुआ होती है, जिससे दूसरे का किरदार मस्त होता है। खुदावंद चाहता है कि जैसे आप नहीं चाहते कि कोई आपके बारे में बुरी बात कहे, उसी तरह आप भी किसी के बारे में मनफी राय न दें। खुदावंद के हुक्म की बजा आवरी करते हुए अपने हमसाये से अपनी मानिद मोहब्बत करें, क्योंकि ये खुदा की आपके लिए पाक मर्जी है। खुदावंद मसीह ने भी एक सवाल के जवाब में कि सबसे बड़ा हुक्म क्या है, ये फरमाया कि खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखना और अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रखना। आज के इस दौर में बनीनो इंसान जिस राह पर चल रहा है वो शायद लफ्ज़ी तौर पर तो अच्छी मालूम होती है, लेकिन अमली तौर पर उसका कोई भी बरकत का पहलू जो है वो उजागर नहीं हो रहा। और ख़ास तौर पर मैं मसीही बहन भाइयों के साथ मुखातिब हूँ और उनसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि खुदा जब हमसे ये कहता है कि अपने हम जिन्स से रपोशी इख्तियार न कर, तो इसका मतलब यही है कि हमें इंसानी भाईचारे को फ़रोग़ देना है। हमने इंसान से प्यार करना है, इंसानियत की कदर करनी है। अगर आज हम एक दूसरे के साथ नफ़रत करते हुए जुदाई और परेशानियों और मुसीबतों में फंस जाते हैं तो फिर कभी भी हम खुदा और उसके जलाल को ज़ाहिर नहीं कर सकते। आप इन बातों पर ज़रूर अपना ध्यान लगाइए और अपनी ज़िंदगी में अपने कौल फ़ेल पर तवज्जो कीजिए। चर्च को जितनी आज ज़रूरत है कि वो अपने कौल फ़ेल पर अपना ध्यान लगाए, शायद इससे पहले ना थी। चर्च के अंदर बहुत सारे सवाल जो हैं वो उठते हैं, बहुत सारी बातें जो हैं वो की जाती हैं कि चर्च आज के दौर में अपनी जिम्मेदारियों को उस अंदाज से पूरा नहीं कर रहा जिस अंदाज से पूरा करने की ज़रूरत है। आज मुझे और आपको झूठ छोड़कर सच्चाई की तरफ रागिब होना है, क्योंकि सच्चाई हमें आज़ाद करती है, सच्चाई हमें रिहाई बख्शती है उस जुदाई से कि जिसके वसीले से हम एक दूसरे की कदर नहीं कर पाते। एक दूसरे की कदर कीजिए, एक दूसरे से प्यार कीजिए, क्योंकि खुदा आपके बारे में यही जो है वो मर्ज़ी रखता है ताकि आप उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। खुदा आप सबको बरकत बख्शे, आमीन।